Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and welcome to all of you. Personally, I am extremely grateful to Jamia Osmania and particularly Hazrat Mufti Ghulam Rahman Sahab, founder of Jamia Osmania, who has provided this opportunity to us to say a few words to the international community as well. This is our presentation and representation and expression. In Jayyid Ulama Karam और मुफ्ती हजरात की मौजूदगी में मेरी बातों की न कोई ज़रूरत है और न कोई अहमियत, लेकिन जामिया उस्मानिया से वाबस्तगी या खिदमत का जो मौका फराहम किया गया है उस हवाले से और इसके साथ साथ यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा UNO का एक ज़ेली अदारा है, उनकी तरफ से जो हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक प्रोजेक्ट जिसमें हम अपने जामिया उस्मानिया के तालिब इल्मों को तैयार करके मौलाना साहब ने जामियात के हवाले से जो कामयाबियों का ज़िक्र किया और जिन साजिशों का ज़िक्र किया, उन साजिशों का जवाब देने के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम उन अक़वाम, मग़रिबी अक़वाम या यूरोपियन कंट्री या यूरोपी के जो लोग हैं उनको अपनी आवाज़ पहुंचा सके उनकी लैंग्वेज में। मग़रिब के लोग ये कहते हैं कि ईस्ट इज़ ईस्ट and west is west. This is a culture, this is a matter of culture. लेकिन हम क्या कहते हैं कि east is east, west is west, both of them they are for Allah, and this is not a matter of culture, this is a matter of humanity. इंसानियत ये है इस्लाम का नज़रिया। What is Islam? Islam is a peace, Islam is love, Islam is respect, Islam is affection, Islam is affiliation, Islam is submission, and we would like to convey this spirit to all the nations all over the world through our representation and presentation in English language, in Arabic language, in Urdu language, in Pashto language, in any language, in Persian language. Language is expression. अब मग़रिबी अक़वाम के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान उनकी कमज़ोरी है, तो we would like to represent ourselves in their language. Our people, they are full of talent, they are full of capabilities, abilities. सिर्फ एक बात है, आज आपने अमली मुज़ाहिरा देखा कि जिस तरह हमारे तालिब इल्मों ने अंग्रेज़ी में, उर्दू में, पश्तो में, अरबी में अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो जो हमारे तालिब इल्म है आने वक्तों में, ताकि हम अपनी बात उन तक अंग्रेज़ी में, ये उनकी कमज़ोरी है, हमारी नहीं, ये उनकी कमज़ोरी है कि वो हमारे ज़ुबान नहीं जानते, और ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी क़ुव्वत है कि हम उनकी ज़ुबान को भी जानते हैं और अपने दीन को भी जानते हैं और उनको जवाब देना भी जानते हैं। एक अहम बात मौलाना साहब ने ज़िक्र किया साजिशों का। साजिश वो बंदूक के ज़रिए नहीं करना चाहते। They don't like to
make us slaves through weapons, unconsciously, indirectly, they are making weak through learning or through their conspiracies. اب ان سازشوں کو بے نقاب کرنا آپ سب کا، جامعہ عثمانیہ کا یا پاکستان میں جتنے جامعات ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا یونیورسٹیز ہو، ان سب کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اس قابل ہے کہ ان کو جواب دے سکے. اور یہ ویژن ہے جس شخصیت ہمارے مفتی صاحب کا اور جامعہ عثمانیہ کا، یہ ویژن، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انسائٹ دی ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنی جو خدمات ہے وہ بھی آفر کرتے ہیں، وہ بھی پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ we would like to say a big thank you to UNESCO as well, who posed this trust to Jamia Osmania کہ ہم انگلش لینگویج to continue the project, the English language project for our representation. صرف ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. لانگ اگو، بہت پہلے یونیسکو اور یونائٹڈ نیشنز کو یہ رپورٹ آئی کہ فلسطین میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ اسرائیل نے ڈیزائن کیے ہیں اور اس میں ایسے مواد موجود ہے جو اسلام کے خلاف ہے. اس پر ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نام نے، اس نے ہی آفرڈ ہز سروسز کہ میں جاؤں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ اس سلیبس میں، اس نصاب میں وہ کون سا مواد ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا جو اسلام کو کمزور کر رہا ہے. لیکن وہ ایک نامی گرامی شخصیت تھی، ان کا جانا، اسرائیل جانا اور پھر ڈیفینیٹلی معلوم ہونا بہت مشکل تھا. اور اس کا نام بھی، وہ نام اس کا بڑا نون تھا، سب کو معلوم تھا، لیکن وہ ایک دوسرے نام سے جانا چاہتا تھا. پھر اس نے وہی کوشش کی، وہ اسرائیل چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. یہ بہت ہی ایک طویل داستان ہے، میں مختصر کر رہتا ہوں. انہوں نے وہاں پہ اس وقت نہ موبائل تھا نہ اتنے چھوٹے کیمرے تھے، پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ سلیبس کے فوٹو لے لیے. کیونکہ جب یونیسکو کو شکایت آئی تھی تو جب بھی شکایت آئے تو اس کا ہم سب سے پہلے ثبوت کے لیے یا دلیل کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوتی ہے. وہ خود چلا گیا، وہاں پہ انہوں نے وہ تصاویر لے لیے، پھر اقوام متحدہ کو انہوں نے پیش کیے، کیونکہ اقوام متحدہ کسی کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، یہ کوئی NGO نہیں ہے، اس میں تمام ممالک ممبر ہے اور پاکستان بھی اس میں ممبر ہے. اور جامعہ عثمانیہ بھی پاکستان، خیبر پختونخوا، ان کے لوگوں کا، استادوں کا، شاگردوں کا، علماء کرام کا، مفتی صاحبان کا، عام لوگوں کا، سب کے لیے یہ حاضر ہے. تو ہماری خدمات اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. جامعہ عثمانیہ کا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ احسان جو ہے جامعہ عثمانیہ کا ہے. ہم جو ہے، ہم یہ سعادت ہے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ اٹ اگین. اور یہ میں انگلش میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان مغربی میڈیا تک آواز پہنچے کہ یہ لوگ، یہ محبت، اسلام از لو اینڈ پیس، اینڈ وی آر آلویز misrepresented by their writers, by their media, by their scholars and by their institutions. Now this is the right time to represent us in a true spirit and to convey the true spirit, the true culture, the true love of Islam to those countries جو صرف اور صرف سطحی معلومات پہ ان کا بنیاد ہے. ان کے پاس کوئی عمیق، کوئی ڈیپ معلومات نہیں ہے. جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، جتنے ہمارے مفتی حضرات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نوازا ہے، جتنے علم ان کے پاس ہے، nobody can claim it.
یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسی موضوعات سے ریلیٹڈ ہے، تو میں ان کے اسکالرس کو بھی جانتا ہوں اور اپنے لوگوں کے اپنے علماء کرام کو بھی جانتا ہوں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ مفتی صاحب کو غادے تمام پاگرازہ کی ویٹی ریمارکس وایو کر ډیر په مینه محبت سره د ماما او د خوري ذکر وکړو، خدا ډیر شکر دی چې د خوري خپل مقام دی، د هغه خپل میدان دی او د ماما خپل میدان دی۔ نو منګه دا کوشش کوو انشاءالله د الله تعالی ډیر زیاته مهرباني ده، منګه د جامع عثمانیه د مفتی صاحب او مفتی صاحب سره چې څومره ملګري دي دومره قابل ذکر هستیا د هغوی ټولو شکرګزار یو چې موږ له دا موقع راکوي چې تاسو سره خپله خبره وکړو۔ که زه په کالج کې 2 کاله لیکچر ورکم هغه دومره مفید نی څومره چې تاسو سره خبرې وکړم او تاسو زما په خبره باندې یقین وکړئ چې کیدای شي ما کې به ډېر زیات نقصانات وي، ډېر زیات ګناهونه به وي، خو په حیثیت د استاد کوشش کوم چې چېرته دروغ ونه وایم۔ نو ما ته د هغه خلکو میډیا معلومه ده، ما ته د هغه خلکو تعلیم هم معلوم دی، د هغوی اسکالرز هم راته معلوم دي او زما ورسره انټریکشن هم کېږي، زه هلته هم تللی یم او دلته هم هغوی راځي، خو د الله تعالی خاص مهرباني ده په موږ ټولو باندې او دعا به موږ ټول کوو حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب ته او جامع عثمانیه ته چې شپه ورځ سوچ هم د جامع دپاره دی، کوشش هم د جامع دپاره دی، پیسې هم د جامع دپاره دي، اولاد هم د جامع دپاره دی، د دې نه بله غټه خوش قسمتي د دې پښتنو یا د دې خلکو شته؟ دا زه درته په حیثیت دا ګواه زه درته دا وایم که شپه ده او که ورځ ده، خدا د مفتی صاحب او ډېر شکر دی۔ I would like to say it to UNESCO and to Jamia Osmania that we are proud of Mufti Ghulam Rahman Sahib, that he is struggling to bring the international community to each other so that they could live for love, for prosperity, for respect and for peace. And peace is the only solution in the world. دنیا کې هر څوک کوشش کوي د امن دپاره، خو که په صدق سره وویلی شي نو انشاءالله چې کم قطار دی په هغې کې به په ډومبي صف کې مفتی صاحب، مفتی غلام الرحمن صاحب، د هغوی ملګري او بالخصوص جامع عثمانیه ولاړې. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم، زه یو ځل بیا د مفتی صاحب شکریه ادا کوم، زه یو ځل بیا د ټولو علماء کرام دلته چې موجود دي، مفتی حضرات چې موجود دي، جنگ دی وخت کې صرف او صرف د قلم دی او دا جنگ به انشاءالله موږ ګټو، ځکه چې تاسو د سحر نه واخله تر اوسه پورې د دې قوم دا چې کوم موجود دي دا طالب علمان، تاسو د هغوی ټیلنټ هم ولیده، د هغوی محنت هم ولیده او د هغوی سوچ چې کوم دی د امن دپاره، د محبت دپاره، د اخوت دپاره، هغه هم تاسو ولیدو. زه صرف په آخر کې دا وایم وایي ما یې ډېر نازونه یوړل، ما یې ډېر نازونه یوړل، لا څه نورې کبر زیات شو، اوس چې کېږي څه به کېږي، ځان مې ځان باندې نیازبین کړو، موږ اوس ځان په ځان باندې نیازبین کړی دی او د مفتی صاحب په قیادت کې به انشاءالله دا قافله منزل ته رسي. ستاسو د توجه ډېره ډېره مننه.